السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم زیادتی کرنا اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر کے چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزار رہا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے تھے۔ پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے تھے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ بھی چھین لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کی آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ اپنی قوم سے کہتے، اے قوم عاد، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان، شجر اور حجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسرے کا اناج چھینتے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں انہیں تم کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں سے روکوں۔ اگر تم سیدھا راستہ پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو
और मुझ पर ईमान लाओ तो तुम्हारे माल में अल्लाह और भी बरकत डालेगा और तुम्हें कुव्वत अता करेगा। आपने पहले ज़माने की बातें याद दिलाते हुए कहा, ऐ कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह के अज़ाब ने उन्हें पकड़ा था। फिर तुम मेरे नबी होने का इनकार क्यों करते हो? आपने बुतों के बारे में फरमाया, ये बुत जिसे तुम अपना माबूद समझते हो, ये ना किसी के साथ भलाई कर सकते हैं, ना ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। आपने उन्हें आगाह करते हुए कहा, ऐ कौम, तुम्हारे झूठे माबूदों पर ना तो मैं ईमान लाऊंगा, ना मैं इनसे डरता हूँ। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है जो तुम्हारा और मेरा परवरदिगार है। कौम आद के लोग बराबर नसीहत सुनते लेकिन कोई तवज्जो ना देते। एक कान से सुनते तो दूसरे कान से उड़ा देते। एक रोज कौम आद के लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम बार बार नबी होने का दावा करते हो, तो इसके तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ। हम देखना और सुनना चाहते हैं, बगैर दलील देखे हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बताओ कि अजाब की बात करके हमें डराते हो, वो अजाब कब आने वाला है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि अजाब कब आने वाला है, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ और आने वाले अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। इन तमाम कोशिशों के बावजूद गुमराह कौम राह रास्त पर ना आई। अल्लाह के अजाब ने जोश मारा और अजाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश ना हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से जमीन चटकने लगी, कुएं सूखने लगे, खेतों में आबेपाशी के लिए पानी तक न था, दरख्त पौधों की हरियाली मांद पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मुयस्सर न था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब से गुनाह बख्शवाओ और फिर रुजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा कि हम अपने गुनाह नहीं बख्शवाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहते हैं कि शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसाए। एक रोज ऐसा ही हुआ, बादल का एक टुकड़ा नजर आ गया। लोग देखकर खुश होने लगे कि अब बारिश होगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला बादल नहीं है, ये बादल अजाब का बादल है। ये बादल अजाब की अलामत है। जिस अजाब की मैं खबर देता था उसका वक्त आ पहुंचा। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, इनके बारे में हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया, जो लोग ईमान लाए हैं उनको अपने साथ लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाओ। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों के साथ निकल कर चले गए। शहर में अब कोई भी ईमानदार नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रहे हैं, हवाएं चलनी शुरू हुई। हवा में इतनी तेजी थी कि पहले किसी ने न सुनी थी न देखी थी। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी दिखाई ना देता था। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही थी। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। हर तरफ अंधेरा छा गया। हर शय हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था, ना ही बैठ सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी गिर गईं। हर तरफ चीखो पुकार की आवाजें हवाओं के शोर में दब कर रह गईं। कौम आद को अपने मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात जमीन बोझ हो गए। जमीन पर कुछ भी न बचा। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी न था। आद की कौम ने गरूर तकब्बर किया। एक अल्लाह को छोड़कर बुतों को मानने लगे। इन्हीं से मुरादें मांगे करते थे। नबी की बातों का इनकार किया। जब अजाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, गुमराहों को इबरतनाक सजा मिली। आद की कौम का सिर्फ किताबों में जिक्र पाया जाता है। तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी दर से इबरत का निशान बने हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा हजरमौत में मुकल्ला से 90 मील शुमाल की जानब है। इसके चारों तरफ खंडरात और कुतबे कसरत से बिखरे पड़े हैं। लोग हर साल रजब के महीने में इस मकबरे की ज़ियारत करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें बताने का एक ही मकसद है कि हम बुरे लोगों से इबरत हासिल करें और नेक लोगों के रास्ते पर चलें।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आपकी खिदमत में पेश करता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मजमून के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।